குழந்தை அதில் ஒன்றும் இல்லை என்ன செய்வேன் அழகு மணியும் அற்புதங்களும் நிறைந்திருக்கும் முன்னவனா இந்த பெண் உண்டானவரின் குழந்தை అన్ని వనాలు బాగా ఉన్నాయి. అయినా ఎందుకు బాధగా ఉన్నావు? మన దేశంలో అన్ని సంపదలు నిండా ఉన్నాయి, కానీ మనది బిడ్డలు లేదు. ఈ వ్యాపారంలోనే కులధర్మంలోనే ప్రపంచం మెచ్చి అందంగా ఇచ్చారు, కానీ మన వంశం తలచింది ఒక్క వారీసుని ఆ పరమశివుడు అనుగ్రహించలేదు. చింతించకండి కుసుమాంబ, పరమశివుడు మనకెప్పుడు మంచిదే చేస్తారు. మన వంశం అభివృద్ధి చెందడానికి వారు ఖచ్చితంగా ఒక వారసుడిని ఇస్తారు. మనం మన కుల గురువుతో సంప్రదిద్దాం. ఓం నమః శివాయ, 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 ఓం నమః శివాయ. అంగు నింగు నింగు அமைந்த தேவதேவனே, ஆதியாய நாதியாய் சமைந்த ஜோதி ரூபனே, மங்களங்கள் யாவும் நல்கும் நாகேஸ்வர சுவாமியே, மங்களங்கள் யாவும் நல்கும் நாகேஸ்வர சுவாமியே, வந்தருள வேணும் ஐயா எங்கள் குணங்காக்கவே. ஓம் நமः சிவாய, ஓம் நமः சிவாய, ஓம் நமः சிவாய, ஓம் நமः சிவாய. அணுகிடாமல் ஈசனே தடுத்துவை, என்றும் தீமை அணுகிடாமல் ஈசனே தடுத்துவை, ஏற்றும் நண்பர் குழுவில் எம்மை சேர்த்துவை. நமச்சிவாய, ஓம் நமः சிவாய, ஓம் நமः சிவாய, ஓம் நமः சிவாய. எந்த இல்லம் சிருஷ்டியும் குசுமாம்பாலும் குலகுருவிடத்திலே நமக்கு ஒரு குழந்தை இல்லையே, இந்த நாட்டை காப்பாற்றுவதற்கு குழந்தை இல்லையே என்று செல்லுகின்றார்கள். కుసుమ శెట్టి గారు వాళ్ళ కులగురు పుట్టభాగ్యం కావాలి, ఏం చేయాలని అనుకుంటారు చూస్తాము. వందనాలు గురుగారు, ఆశీర్వాదంలో 1000 సేనలు ఉన్నా 1000 వనరులు ఉన్నా ఈ నేలకు ఓ వారసుడు లేకపోవడం బాధ కలిగిస్తుంది. చింతించవచ్చు రాజాగారు, ఈ దేశానికి ఒక వారసుడు కలుపుతాడు. అలాగే చేస్తాము. మంచిది ఏ జరగని. na
ఈ వెలుగొండ నేలలో కుసుమాంబ కుసుమ శ్రేష్ఠి చేసిన యాగములో సంతోషించాము. మీరు మాత్రమే కాదు నాదా, కుసుమాంబ తవను చూసి నేను కూడా ఆశ్చర్యపడాను. ఈ భూలోకంలో ధర్మం నిలబడాల్సిన అవసరం వచ్చింది. దానివల్ల పార్కడలో చేయబడిన నా సహోదరుడితో కలిసి నేను కూడా ఈ భూలోకంలో అవతరిస్తాను. అలాగే అవని దేవి. குழந்தை, ஒரு பெண் குழந்தை இந்த மண்ணிலே அவதரிக்க அந்த யாகத்தை போற்றி இந்த குழந்தைகள் ஒயிலாட்டம் இருக்கின்ற அற்புதமான ஆட்டத்தை ஆடுகின்றார்கள். எங்கள் பூச்சி ஆஹா வந்தனிக்குது பாரு வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு அலங்கோல நிற்கும் அருள்நேரி வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு உலகம் எங்கும் வைத்த உலகம் வாழ வைக்கும் தேவி வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு கலியகத்தில் வாழும் கருணை கொண்ட தேவி வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு அழகு மலை மேலே ஆடி வரும் நாதா வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு மக்கள் சேர்க்க வைக்க தேவி வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு தேவி வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு வைத்தியபூரம் தலைக்க வைத்த எங்க தேவி வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு வண்ண வண்ண பூச்சி வந்தனிக்குது பாரு
இணைந்து நிற்கும் தாவி வண்ண வண்ண பூச்சி வந்து நிற்கிது பாரு வண்ண வண்ண பூச்சி ஆஹா வந்து நிற்கிது பாரு வண்ண வண்ண பூச்சி வந்து நிற்கிது பாரு அலன் போல நிற்கும் அருமையங்க தேவி வண்ண வண்ண பூச்சி வந்து நிற்கிது பாரு ஆஹா. అందరూ కూడా వాసవి అమ్మవారు విరూపాక్షుడు పుట్టిన సంతోషాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో అందరూ సెలబ్రేట్ చేస్తామా? முருகா முருகையா வந்தோமையா மலையேறி நாங்க வந்தோமையா நந்தாகந்தையா வந்தோமையா மலையேறி நாங்க வந்தோமையா கந்தா கந்தையா கருணை கொண்டு பாரோமையா ஏழு மனம் மேலே வாழும் வந்தருளா கோவிந்தா நாமங்கே ஏழு மனம் மேலே வாழுவானே மலையையா வந்தோமையா மலையேறி நாங்க வந்தோமையா கந்தா கந்தையா வந்தோமையா கருணை கொண்டு பாரோமையா వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ని సెలబ్రేట్ చేసినారు. చూసారా? మీరందరూ కూడా సెలబ్రేట్ చేసినారా? விருப்பாட்சனும் அந்த வாசல் மீண்டும் ஒரு மகுடத்தை சேர்க்கின்றார்கள். ఈ పెనుగొండ నేలకు ఇంకొక వజ్రాల క్రీటం పెట్టున్నారు. అది గురించి ఊరు జనాలు సంపాదిస్తారు. ఎంత ఒక అద్భుతం! మన నేలకి ఒక వారసు లేదన్న తప్పు తొలగి చాలా అందమైన 2 పిల్లలు దొరికాయి. వందని కుమారుడైన విరూపాక్షుడు శ్రేష్ఠుడు ఇవన్నీకి ఖచ్చితంగా తీవ్రం విజయత్వం మరియు కీర్తి తీసుకొని వస్తాడనే విషయంలో ఏ ఒక్క సందేహము లేదు. అది మాత్రమేనా, మన నేలకి ఇంకొక పొకిషం కూడా దొరికింది కదా, అదే మన వాసవి దేవి. కరుణతో నిండిన కండు, వెలుగుతో నిండిన భాగ్యం,
మధురమైన స్వరం, అందమైన నడై, అతీత జ్ఞానం, అద్భుతాలు చెయ్యాయి ఐదిక శక్తి ఇదంతా నేర్న మన వాసిని దేవి మన చిక్కిది ఓ పొక్కిషం కదా. వారు అన్ని విషయాలు నేర్చుకుని వచ్చేది చాలా సంతోషంగా ఉంది కదా. இந்த மாபெரும் தேசத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர் வேங்கட நாட்டு மன்னர் கிருஷ்ணவர். அதற்கு கீழே குறுநில மன்னராக விளங்கி கொண்டிருப்பவர் புஷ்மா சிருஷ்டி. இப்பொழுது அவர் இந்த நாட்டை వేరే దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు విమలాద్యత్తుడు అనే 7వ విష్ణువర్ధ రాజు. ఆయన రాజనీతి తప్పని మంచి పరిపాలకుడు. భారత చరిత్ర యొక్క గొప్పదాన్ని ఇతిహాస పురాణాలు కథల్లో పెద్దల ద్వారా విని తెలిసిన ఆ రాజు తాను స్వయంగా వెళ్లి చాలా మంది రాజ్యాలని విచారించని తోడిచున్నాడు. ఆ విధము గౌతమి అనే పేరు పొందిన గోదావరి నది తీరములు అందములు నిమజ్జమైనాడు. పెనుగుండా నగరంతో విశేషాలు చూసి ఆశ్చర్యపోయినాడు. వైశ్య మహాసభలో ఉన్నత జీవితాన్ని పరవశించిపోయినాడు. Hey!
எதிர் நின்றார். இந்த பெனுகுண்டா நகரத்தினுடைய குஸ்மா சேஷ்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியை கண்டு வியந்து விடுகின்றார். கோதாவரி நதிக்கரையிலே மிகப்பெரிய செல்வ செழிப்பிலே இருக்கக்கூடிய இந்த நகரத்தை கண்டு மனம் வியக்கின்றார். இப்படி ஒரு நகரம் நமது வேறு ஆட்சிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு மன்னவன் வைத்திருக்கின்றான் என்றால் மிகப்பெரிய ஆட்சியை அந்த இறைவனுடைய பேரவை இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரம். ప్రజలు తమ నగరాన్ని అలిగించి మరింత శోభను చేర్చుకున్నారు. చెప్పినట్టుగా రాజు వచ్చి రోజు తన పరివారంతో కలిసి నగరంలోని ప్రవేశించాడు. విளక வேண்டும். அதை மட்டும் சொல்லுங்க. ఈ మాయ నుండి మనం బయట రావాలా అంటే ஒரு అనుగ్రహం కావాలా, அது ఎవరి అనుగ్రహం కావాలా? சொல்றேன். இந்த மாயையிலிருந்து விலகிக் கொள்வதற்கு நாம் வழிபடக்கூடிய அனைத்து வழிபாடு முறைகள். ஒரு மனிதன் மண்ணாசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசை என்கின்ற மூன்றில் மாட்டிக்கொண்டு இந்த வையகத்தில் எதற்காக நாம் பிறவி எடுத்தோமோ அந்த பிறவியிலிருந்து நீர்த்து போகின்றார். அந்த நிலைகளையெல்லாம் மனித குலத்திற்கு கொடுப்பதற்காகவே அவதாரங்கள் தோன்றுகின்றன. நமது வாசுதி அம்பிகையும் அது போல்தான் இந்த மனிதனுக்கு வரக்கூடிய மாயையிலிருந்து விளக்குவதற்காக அற்புதமாக படைக்கப்பட்ட ஒரு தெய்வம். அந்த தெய்வ சக்தி ரூபத்தினுடைய ஒரு வடிவம் நமது அம்பிகை. அப்படி இதோ இனி அந்த மாயையினால் என்னென்னலாம் நடக்கின்றது, இந்த மாயையினுடைய வடிவம் என்னென்னவெல்லாம் செய்கின்றது இந்த விஷ்ணுவர்த்தன் மூலமாக என்பதை இப்பொழுது காட்சிகளாக நாம் காண இருக்கின்றோம்.
ஆசை மனதிலும் ஆசை ஒன்று இங்கே தலைமுறை மன்னவன் இந்த மாபெரும் தேசத்தில் வந்து அம்பிகை காணக்கூடிய நிகழ்வு. ఊరేగింపు వచ్చిన మహారాజు కనపడ్డారు. అమ్మవారి సౌందర్య రూపమని వర్ణించడం కలుగుతుందా? అతీత ఆకర్షణం, శాంతం, గంభీరం కలిగినవారు, ఆదిశక్తి తన అంశము పొందినవారు. లలాటంలో విభూతితో దైవీకముగా ప్రకాశించారు. ఆ నేత్రములో కారుణ్యము, శక్తి కలిసి మెరిచింది. దర్శించే వాళ్ళని ఆకర్షణమిచ్చే శాంతము, జ్వలించే తేజస్సు చూసిన విష్ణువర్ధుడు భ్రమించిపోయాడు. మది తప్పి అలిసిపోయాడు. మంత్రితో కలిసి ఆలోచించాడు. చివరిలో కుసుమశ్రేష్ఠి వారిని పిలిపించి వాసవి అమ్మవారును mouth close to the mouth. కుసుమశ్రేష్ఠిని పిలిపించి పెళ్లి సంబంధం అడిగాడు. ఎవరెక్కడ? నమస్కారం మహారాజా. కుసుమశ్రేష్ఠిని దర్బారుకు తీసుకుని రండి. అలాగే రాజుగారు. నమస్కారం రాజుగారు. రాజా మిమ్మల్ని దర్బార్కి పిలిచి తీసుకురమ్మన్నారు. అలానా? ఇదిగో వస్తున్నాను. మీకు ఒక వరం ఇవ్వాలని అనుకున్నాను. మీ వైశ్యకుల పెరుమల్ని చూసి ఆనందించాను. మీ కులానికి అల్లుడుగా మారాలని ఆశపడతాను. మీ వైశ్యకుల కుమార్తె అయిన వాసవిని చూసి అంతరించాను. మీ వైశ్యుల కుమార్తెని వివాహం చేయాలని కోరు ఉన్నాను. సంతోషం మహారాజా. నేను నా కుమార్తెతో, పట్టణ ప్రజలతో, నా ఆర్య వైశ్యకుల పెద్దలతో ఆలోచించి మీకు నిర్ణయం చెప్తాను. అలాగే ఆయన இங்கேயொரு வேலையில்லை மன்னவா, ராம் செய்ய நான் மன்னா
In the particularly these ladies are not professional dancers, they are housewives. Even though continuously they are taking training for some months to present in Penugonda, because they are that much credible, that much lovable. This Ambiga in Coimbatore. I am not basically Telugu person. I am basically a Tamil and Malayalam based person. Last 20 years, before 20 years, this art totally decreased in all over the Tamil Nadu. But now, lakhs and lakhs of people are doing this game, like a game in our Tamil region. That's called Oil Kumi. In this Oil Kumi, we developed Vasavi Sarika. This is a thing we done in Tamil Nadu. Particularly the Coimbatore people done such a thing. Continuously they are playing for last two hours in this area. గారు ఈ కళ నేమ్ వచ్చి ఓయిల్ కుమ్మి. ఈ డాన్స్ని మాకు కొన్ని నెలల కదా మేము నేర్చుకుంటా ఉన్నాము గురుగారి మూలంగా. ఇది ఇక్కడ అమ్మవారి పుట్టినరోజు ఇక్కడ పెనుగొండాల మేము నృత్యం చేయాలా అని మేము సంకల్పం చేసుకుని మేము నేర్చుకుంటాము. మా గురుగారు చాలా శ్రద్ధగా మాకు నేర్పించారు. నేను ఇక్కడ కొన్ని మందిని చూసి అందరూ మా వెంట చేరి స్టెప్స్ వేసింది నేను కళ్ళు చూస్తున్నాను. అనుపమ గారికి కూడా ఆన్ టైం చేస్తున్నారు చూస్తుని. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, మా గురుగారు ఆన్లైన్లో కూడా క్లాస్ నేర్పిస్తారు. ఇఫ్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్, కాంటాక్ట్ హిమ్ టు. అనుకున్నాను మేమందరూ హౌస్ వైఫే, కానీ మేము డాన్స్లో ప్రొఫెషనల్స్ కాదు. కొన్ని నెలగానే మేము నేర్చుకున్నాము. ఈ క్రెడిట్ అన్ని మా గురుగారికే చాలు. All the credits goes to our Kuladeva. All over the world, Arya Vaishya Kula people are that much. When I am seeing in Coimbatore and all over the world, I am traveling. This Arya Vaishya Kula people till now they are maintaining this their Kula great thing. When I am seeing from this outside the Arya Vaishya Kula, I am seeing that thing. You people are maintaining such a great Kula Dharma till now. Coimbatore, all of the Tamil Nadu, all over the India, the people when compared to the other castes, other religions, you people are maintaining this Kula Dharma. That Dharma will reach your goal. What is your goal? Great goal is Mukti. How we can get Mukti? Rik, Yajur, Sam, Adharma, 4 Vedas are telling. You want to, you will reach with a God. So, all the best. Very great thing these ladies are doing. These mothers are doing. These sisters are doing. na na na
Because the Vishnuvardhana is the Lord, particularly for the day, small kingdom, in that situation is very high. Om Shakti, 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 மஞ்சள் முகத்தழகும் மத்தியிலே ஒத்தழகும் மங்களம் தருவதன்றோ மாணிக்கமோ புத்தி முத்து பிள்ளானே కృష్ణశ్రేష్ఠి చాలా వ్యసన పడుకుని ఉన్నారు. విష్ణువర్ధనుడు మహారాజుకు ఒక ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం நீ கொடி தரக்கவே மேதினி சிறக்கவே பெரிதென்ற மாமனே கணிக சொத்து நீ நாட்டிகள் யானவை மேன்மையாய் நடக்குதங்கே மேன்மையாய் நடக்குதங்கே வான் முட்டும் கோபுரமும் வழிந்தோடும் போதவாய் மறுக்கரை இல்லாதே அம்பிகையே ஓம் சக்தி
என்ன கவி பாடினால் உன் மனது மாறுமோ, எங்கள் மீது கருணை வருமோ, எவனாக நிறைவேறுமோ, எளிதாக நிறைவேறுமோ, இறைவியனை ஆண்டருளும் ராஜமையே. கோடி பேர் நெற்றியில குங்குமம் ஆகியருள் கோதை மீனாட்சியுமையே, கோதை மீனாட்சியுமையே. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். தாம் செய்ய அண்ணன் நடை உள்ள தீருமானே. మన కుల దైవం వాసవిని ఆ విష్ణువర్ధనునికి ఇచ్చి పెళ్లి ఎలా చేయగలం? ఇది మన కుల గౌరవానికే భంగం కదా. నేను వెళ్ళి ఆ రాజుతో యుద్ధం చేసి అతడును వడిచి వస్తాను. నన్ను వెళ్ళనివ్వండి. లేదు విరూపాక్ష, రాజు కురిచినట్ల అలా అనుకో. మన కుల ధర్మానికి యుద్ధం చేసేది మంచిది కాదు. ఆయనతో యుద్ధం చేసేది మనం మంచిది కాదు. రాజుగారితో సంబంధం కలుపుకోవడం మంచిదే కాదా? ఆయన మనకి సంబంధి అవుతారు, మన గౌరవం పెరుగుతుంది. ఏమి మాట్లాడుతున్నారు మీరు? వైశ్యకుల ధర్మాన్ని నీది నిలబెట్టేదానికి మనమంతా కష్టపడాలి. ఎంత గొప్ప మహారాజైనా సరే కుల గౌరవాన్ని మీరే దానికి లేదు. కుల గౌరవాన్ని కాపాడుకుంటాం లేదా వీరమరణం పొందుతాం. నువ్వు చెప్పింది నిజమే విరూపాక్ష. రాజు కురిచినట్ల మన కులానికి యుద్ధం చేసేది మంచిది కాదు, మన ప్రాణం కంటే ఎక్కువ. మనం ఒక తూదువని పంపి అక్కడ ప్రసిద్ధి ఎంతో తెలుసుకుంటాం. విరూపాక్ష, నువ్వు కొంచెం నిదానంగా ఉండు. అలాగే నడినివ్వండి. Na
ఇక్కడ ఆ దర్బారు చూస్తామా? నమస్కారం. నుంచి ఈ భారతదేశంలో మీ పరాక్రమాన్ని ప్రకటించుంటారు. ఈ దేశ ప్రజలకు ఎంతో అద్భుతాలు చేసిండారు. పాలల్లో నీళ్లు కలిగిస్తే కూడా దాని వేసే అంశలుగా నీతి నిజాలుగా తెలిసిన వారు మీరు. ఈ వైశ్యకుల స్త్రీని ఆ కులవారికే పెళ్లి చేయకోవడం అనేది సంప్రదాయం. ఇదే మా ఊరు ప్రజల కోరిక. ఏమి చెప్తున్నారు దూదువరా? మా రాజుకి మీ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయడానికి నిరాకరిస్తున్నారా? మా రాజుకి మీ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే ఇద్దరు కుటుంబం కలిసి వైశ్యకులం సుఖం ఉంటుంది దూదువరా. అలసే నేను చెప్పేది సరిగానే? అలాగే. లేదు మందిరి గారు, అది అందం కాదు. మీకెంత ధైర్యం ఏంటో వస్తాండి ఇంతది మాత్రం చెప్తానికి. మన వైశ్య కులములు వీరానికి వివేకానికి భయపడేవారు కాదు మందిరి గారు. అందం లేదా, జ్ఞానం లేదా, ఏమి లేదు మా రాజుగారికి. ఎందుకు మీ వైశ్య కులం మా రాజుగారిని తిరస్కరిస్తుంది? మా మహారాజు గారి దగ్గర ఏ లోపతి లేదు. మా మహారాజు గారి పరాక్రమము గుణము ఈ లోకానికే తెలిసింది. అయితే మన వైశ్యకుల ధర్మాన్ని కాపాడవలసింది మన బాధ్యత. ఇది ఆర్య వైశ్యకులము కర్తవ్యం. ఏమి మాట్లాడతావు దూదువా? మా చేన గురించి నీకేమీ తెలియలేదు. ఎన్నో అక్రోని ఏనుక పడాలు, ఎన్నో అక్రోని కాలాట్ పడాలు, ఎన్నో అక్రోని గుర్రం పడాలు. మా చేనల ఉండే అంత అద్భుతాలు నీకెదియం తెలియలేదు. వీరమైన భుజాలు దిగ్విజయములు ఆదిదేవుడు తోడ ఆశీర్వాదం తోడ ఉండే చేన మాది. ఒకే ఒక క్షణం చాలు ఈ పెనుకొండ నగరం కానామా పోయింది. ఈ సభల నుంచి నువ్వు ఎట్లా వెళ్ళతావు చూస్తాను. నేను తోదవా ముందున కట్టికి బదిలీ చెప్పి వెళ్ళు. లేదు లేదు సేనాధిపతి గారు, మీరు చెప్పేది తప్పు. తూదువన్ని తాకిన విజయశేఖరన్ అనే ఆ పేరు వస్తుంది. ముందు తూదువన్ని పంపించండి, తర్వాత ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. They are not actors, they are not dancers, they are not singers. Just they are housewives. They are doing this much of presentation before front of their Lord. அவதாரம் நாம் ஏன் இந்த குறிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், மனிதனுக்கு 3 ஆசைகள்: மண் ஆசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசை. கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கணும். இந்த 3லும் சிக்கி தவிக்கக்கூடிய இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய மாந்தருக்கு இது போன்ற திருவிளையாடல்களை, இது போன்ற காரியங்களை அடிப்பதற்காக நம்ம செய்து காமிச்சு கொண்டே இருக்கணும். இந்த மனித மனம் அவங்களுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் தேவைப்பட்டே இருக்குதோ, நம்ம எங்காச்சும் மனசு during some sadness, during some stress, we can talk with our friends. It will get some relaxation. కుల జనాన్ని పిలిచి వెళ్ళేదానికి విరూపాక్షుడు, ఇంకొక పక్క అధర్మ మార్గంలో మాయలో చిక్కి అధర్మ మార్గంలో వెళ్ళేదానికి ఎవరున్నారు? విష్ణువర్ధనుడు కదా. అదే ఇప్పుడు ఈ దర్బార్లో మీరు చూసినారు. அதாவது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய அந்த இறைவனை அடைய வேண்டும் என்றால் துன்பத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்பது இந்த இடத்துல பொருள். அந்த இடத்துல அதர்மத்தை விளைக்கின்றான் மன்னன். அவன் இன்பத்தில் இருக்கிறான், மிகப்பெரிய மன்னவன். இறைவனை அடைந்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த 102 கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் தான். இதுதான் கதையினுடைய வடிவம், கதையினுடைய முழுமை. ஆகையினால் துன்பத்தை இந்த உலகத்திலே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் சந்தித்து 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 வென்று கொண்டே இருக்க வேண்டியது இந்த காவியம், இந்த பெரும் அவதாரம் சொல்லக்கூடிய కథయాகும். అవతార నోకమే ఏమిటంటే, ధర్మ మార్గంలో వెళ్ళే ఆర్య వైశ్యకుల జనాలు బాధపడుతున్నారు. ఏం నడిపోయి అని బాధపడుతున్నారు, చింతించుతూ ఉన్నారు. కానీ అధర్మ మార్గంలో వెళ్ళే విష్ణువర్ధనుడు వాడు చాలా అక్కడ అన్ని శౌర్యాలతో వాడు సుఖంగానే ఉంటాడు కదా. అయితే లాస్ట్ లో ఏమి నడుస్తుంది? ఎవరు దేవుడి దగ్గర వెళ్ళారు? ఎవరు దేవుడు పాదార విందాలో చేరుతున్నారు? ఆర్యవైశ్యకుల జనాలే కదా. అందుకే ఏమి కష్టాలు వచ్చినా సరే, ఏమి బాధపడుతున్నా సరే, అన్నీ మంచిదానికే కదా. లాస్ట్ లో మన దేవుడు పాదార విందాలో చేరేదానికి దేవుడు మనని స్టెప్ గా మనని పక్వం పడితే తుంగం
దట్ మీన్స్ బాధపడుతున్నాను, మీరు ఏమీ వ్యసన పడకండి. లాస్ట్ లో మీరు దేవుడి దగ్గరనే పోయి చేరుతాం మన అందరూ. అదే ఈ చరిత్రంతో ఇది తాత్పర్యం. விஷ்ணுவர்க்க மன்னவனோ வேண்டா செயலை செய்தானே, அன்றைய மனதை புண்படுத்த நின்றான் விஷ்ணு வர்க்கவனே. కైలాసవాస ఆదినాథ పులిచర్మని తరిచిన పుణ్యవ గంగని జడలో తాగినవాడా ఓ చంద్రశేఖర, నా చింతలో నా మనసులో నీవే తవర ఎవరు లేదు తండ్రి, నువ్వే నన్ను ఆదుకోవాలి. నాకెందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది? na na
எது செய்வேன் எது செய்வேன் எது செய்வேன் இளங்கோடியால் கண்மணியால் பிறந்தோமேனோ ஒன்னா பிறந்திருந்தா மனக்கவடாதீரும் இப்போ లో 102 గోత్ర వారు మాత్రమే కుల ధర్మంతో నీతితో నిలబడి ఉన్నారు. ఆ అగ్ని స్వరూపమైన అంబలవాన పెరుమాని గుండంలో ఆయన పాదానికి సేవ చేసి మన అందరం ముక్తి పొందుంటాం. మనమందరూ మన కుల ధర్మం కాపాడ వాసవి అమ్మవారి మాటల్ని అనుసరిస్తాము. అలాగే కానీ
லைன் இப்படி ரவுண்டா இருக்கு. அதாவது 102 கோத்திரக்காரர்கள் நாங்கள் அந்த சீனை வந்து அந்த குண்டத்தில் இறங்குவதை இருந்து எப்பொழுதுமே அழிக்க முடியாது. அப்பேற்பட்ட தீர சம்பவம் நடந்தது. ஆகையினால் அதை காட்சியாக நாங்கள் கொடுக்கவில்லை. அடுத்ததாக அந்த அம்பிகை விஸ்வரூபம் எடுத்து அந்த அம்பிகை சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை மட்டும் இந்த கதையோடு வைத்திருக்கின்றோம். 102 గోత్రం వాళ్ళు మన వాసవి అమ్మవారితోడు అగ్ని ప్రవేశం చేస్తున్నారు. ఆ అగ్ని ప్రవేశం చేసింది ఇక్కడ మన అంజనానికి ఆశపడలేదు. మేము అగ్ని ప్రవేశం చేసిందో మన కన్నికా పరమేశ్వరి అమ్మవారు విశ్వరూపం ఎత్తి వచ్చి మన కులధర్మ అని చెప్తారు. వాసవి జై వాసవి. సముద్రాలు, నదులు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రములు ఉన్నన్నాళ్ళు నాతో పాడు అగ్ని ప్రవేశం చేసిన ఈ 102 గోత్రజుల వంశము పేరు నిలిచి ఉంటుంది. చరిత్రంలో బంగారు అక్షరాలతో చెరిగిపోని కీర్తితో నిలిచేదా రాజులకు భయపడో నేను ఈ అగ్ని ప్రవేశం చేయలేదు. స్త్రీలను, అబలలను, పిల్లలను యుద్ధం అహింసనే చాలా ఉత్తమమైనది అని తెలియజేయుటకే నా ఈ అగ్ని ప్రవేశం. అహంకారమని నివారించుటకే నా ఈ అగ్ని ప్రవేశం. ఆర్య వైశ్య కుల ప్రజల కుల ధర్మము యొక్క శ్రప్పుని కీర్తిని ఈ లోకానికి తెలియజేయుటకే నా ఈ అగ్ని ప్రవేశం. ఆర్య వైశ్య కుల ప్రజలకు సరే అధర్మ మార్గములో వెళ్ళకండి, కులధర్మముని కాపాడండి. ఆర్య వైశ్య కులములో తప్ప వేరు కులములో వివాహం చేసుకోకండి. మాంస భోజనం చేయకండి. ఆస్తి అంతా పోయే స్థితి వచ్చినా సరే ధర్మ మార్గముని చేయవిడవండి. అప్పు వడ్డీ వాటితో పేద ప్రజలని హింస చేయకండి. చెరువులను, దేవాలయాలు అన్ని అభివృద్ధి చేయుటకు మీ ఆస్తిలో కొంత భాగాన్ని ఉపయోగించండి. வருமாనం తక్కువ ఉన్నా సరే దాన ధర్మాలు చేయండి. త్రిగుణాత్మకుడు, త్రిలోక రక్షకుడైన నగరేశ్వరుడిని నిత్యం స్మరించండి. పరస్త్రీలని చూడకండి. భార్యని తప్ప మత్త స్త్రీలందరినీ సోదరులుగా చూడండి. ప్రతి కన్యకలోనూ నేనే నా రూపమే అని భావించండి. ఆర్య వైశ్యకుల దేవతగా నిలిచి నన్ను తలిచిన వారికి, నన్ను కొలిచిన వారుడు పాదార విందాలు సాక్షిగా మాట ఇస్తున్నాను. ఇది వేదం, ఇదే వేదం. கன்னிகவாரமேஸ்வரி தாயி எங்க தேவி
நன்னே நானே நன்னே என்று அடமாடிடம் போல் நின்று ஒரு பரவசமாய் கன்னிகா தேவியினை கொட்டுமணி ரத்தினம் போல் முகந்தெறியும் தாயி மிக கன்னிகா தேவி அந்த கன்னிகா தேவி உங்கள் வாடி விளையாடு கன்னிகா பரமேஸ்வரியாயே பரமேஸ்வரியாயே நீ காத்தருள வேணும் அம்மா வெச்சகுலம் தருகே கன்னிகா பரமேஸ்வரியே கன்னிகா பரமேஸ்வரியே வைசிய குலம் காத்து நிற்கும் எங்க குலத்தாய் நானே நன்னே நானே நன்னே நானா நானே நன்னே நானா நானே 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 நன்னே நானா உலகெங்கும் விளங்கு மக்கள் காக்க வேண்டும் தேவி காக்க வேண்டும் தொட்டு பாடி விளையாட வந்தோம் தேவி தன்னே நன்னே நானே அந்த எங்க குல நானே நன்னே எல்லாரும் வணங்கிக் கொள்ளலாம். இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளும் நீங்கி அம்பிகையினுடைய அருளால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆரிய வைசிய மக்களும் அதோடு நட்பாக விளங்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் தீய மனமெல்லாம் அழிந்து நல்ல மனம் வர உலகத்தை காக்க வந்த ஓம் சக்தி தாயி பரமேஸ்வரியே நீ பரமேஸ்வரி தானியே காக்க வேண்டும் தேவி நன்னே நன்னே நானே நன்னே நானே நன்னே நானா ஓ நானே நன்னே நானா நாம் செய்ய தன்னே நன்னே நானே நன்னே நானே நன்னே நானா ஓ நானே நன்னே குலம் தலைக்க வேண்டும் தாயே தலைக்க வேண்டும் தாயே நீ காத்த அருள வேண்டும் எங்க குலதேவி மணி ரத்தினமே முகம் தெரியும் தேவி திகழ்காட்டும் தேவி அந்த ஆரணிகா தேவி சுமதி
నందనానే నాదీనం తానే నందా అయ్యా తన్నాన్నే నాదీనం తన్నాన్నే నాదీనం తన్నాన్నే నాదీనం తానే నందా நம்ம பெண்குன்ற மண்ணினிலே வாழும் மேங்க கண்ணிகா பரமேஸ்வரி மண்டியிடுவோம் అయ్యా తన్నాన్నే నాదీనం తన్నాన్నే నాదీనం తన్నాన్నే నాదీనం తానే నందా செய்ய கேளு மலை மேலோடுவோம் అయ్యా తన్నాన్నే నాదీనం తన్నాన్నే నాదీనం తన్నాన్నే నాదీనం తానే నందా அந்த பழனி மலை மேல வாழும் வாழ வாணியை மண்டிட்டு நாடோடுவோம் అయ్యా తన్నాన్నే నాదీనం తన్నాన్నే నాదీనం తన్నాన్నే నాదీనం తానే నందా மகத்தையாண்டு வரும் மகத்தையாண்டு வரும் சிவபெருமானை நாம் மண்டியிடுவோம் అయ్యా తన్నాన్నే నాదీనం తన్నాన్నే నాదీనం తానే నందా செயல் எந்தன் குருவான தம்பி கமத்வாத்யார் மண்டியிட்டு ஓர் சரணம் நான் பாடினோம் అయ్యా எங்கள் குருவான நவீன் குமார் வாத்தியாரை மண்டியிட்டு ஓசைவாளி காரண குரு சொந்தம் தருவாய் வாழி கடாச்சந்தம் தருவாய் வாழி பாரினில் சிறக்கும் தெய்வம் பாரினில் சிறக்கும் தெய்வம் பழனியின் கிரியோன் வாழி பழனியின் கிரியோன் வாழி பாரினில் சிறக்கும் தெய்வம் பாரினில் சிறக்கும் தெய்வம் கனிகாக்கும் வாழி பார்த்தோருக்கும் வாணி பத்தோருக்கும் வாழி கேட்டோருக்கும் வாழி கேட்டோருக்கும் வாழி ஜெய் வாசவி ஜெய் ஜெய் வாசவி ஜெய் வாசவி ஜெய் ஜெய் மா Thank you everyone. Guys. I'm so thankful to the people who are involved in this way to me. Continuously about 2.5 years they done this extraordinary Oil Kumi presentation in Penabunda city. Penabunda. They are only a small work. Mageshwari and Suresh are organized this program in Penabunda. We people first of all want to thank the organization and organization present in Penabunda, organizers and trustees or any managing. This you people know in the family they have a lot of situations, even though they are trained and presented here. Continuously they have done for 3 years. This is not a simple task for a like a housewife. So I will thank to everyone who participated in this occasion and also our team. Thank you, thank you, thank you very much. మన కోయంబత్తూరు నుండి ఇక్కడ వచ్చి వాసవి చరిత్రని మన కన్ను ముందుగా మహేశ్వరి వాళ్ళ గ్రూప్ అందరూ చేసింది అదే చాలా సంతోషం. అందరూ చూసి సాధారణ విషయం కాదు, పెద్ద గొప్ప విషయం చేసింది. అయితే ఒక 10 minutes 20 minutes హాఫ్ అన్ అవర్ భరతనాట్యం చేయించను. ఇదైతే 3 hours వాళ్ళ ఆయన కుమ్మి ఆటం చేసింది. అవకాశం వచ్చి నేను అడుగుతున్నాను. థ్యాంక్స్, చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే వాళ్ళు టైర్డ్గా వచ్చి మార్నింగ్ వచ్చి లక్ష్యవర్తన చేసి దాని వలన 3 hours అందుకోకుండా వాళ్ళ ఎక్కువ ధర చప్పట్లు పడుతుంది. థ్యాంక్ యూ. మా ట్రస్ట్ మా చైర్మన్ గారు జై వాసవి. ఈరోజు శ్రీ నగరేశ్వర బైశ్వర మధ్య వాసవి కన్యాకుమారి దేవస్థానం ప్రాంగణంలో కోయంబత్తూరు వారి వాసవి నృత్య ప్రదర్శన ద్వారా అమ్మవారి జీవిత చరిత్ర నృత్య ప్రదర్శన ద్వారా ప్రదర్శించడం అనేది నేను చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైము. అంటే అమ్మవారి చరిత్ర విన్నాను, సినిమాలు చూశాను తప్ప నృత్య ప్రదర్శన ద్వారా గతంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈరోజు తెలుగు నేర్చుకుని ఈరోజు దేశంగా దేశం రాష్ట్రంగా రాష్ట్రంలో మా వద్ద ప్రదర్శించి అమ్మవారి కీర్తిని మరింత పెంచేందుకు చేసి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి
ఈ నృత్య ప్రదర్శన ఈ ఊరిలో అమ్మవారి జన్మదినమైన ఈ పెనుగొండలో ప్రదర్శించినది మాకు చాలా గర్వకారణం. మాకు వాళ్ళకి అవకాశం కన్నా కూడా మాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కోయంబత్తూరుకి మా దేవస్థానం తరఫున ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. అందరికీ నమస్కారం. నేను తమిళంలో చూశాను ఒక డ్రామా అమ్మవారి చరిత్రే. అలాగే తమిళ్లో ఇంకో చోట ఇంకో రకంగా చూశాను. అది డ్రామా, అదే నాటకం లాంటిది, నాటిక లాంటిది. నృత్యాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఈవేళ చూసిన నృత్యం చూస్తే వాళ్ళ ఎనర్జీ, ఇప్పుడు అది సార్ చెప్తారు బాగా వర్క్ చేశారంటారు, వర్క్ బాగా చేసేది ఎంతైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఎనర్జీ 3 hours మన యూత్ కాదు వాడు, అందరూ కూడా ఫ్యామిలీ హౌస్ వైఫ్, అంటే వాళ్ళ పిల్లలు అంతా ఉంటుంటారు. మరి ఈ వయసులో కూడా వాళ్ళు చూస్తే అసలు ఎనర్జీ అంటే ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే సాక్షాత్తు అమ్మవారు ఇచ్చారు. ఆమె మీద ఉన్న భక్తి, ప్రేమ, దాని మూలాన్ని వాళ్ళు చూస్తే మన చెమట పట్టే, నిజంగా చూస్తుంటే అంతలా చేశారు. ఎక్కడో దట్టు మొదటి చివరి దాకా కూడా నవ్వుతూనే చేశారు, అంత స్మైలింగ్ ఫేస్. వండర్ఫుల్ అండి. మీ అందరికీ కూడా చాలా 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 అభినందనలు. మరి అందరికీ కూడా అమ్మవారి శుభ ఆశీస్సులతో, శుభ అనుగ్రహంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, సంపూర్ణ ఆయుష్ ఇచ్చి మంచి ఇంకా శక్తి కలగజేయాలని, మీరు ఇంకా ఎంత వయసు వచ్చినా సరే ఇంకా మీరు ఇదే విధంగా ఇదే ఎనర్జీతో మీకు డ్యాన్స్ చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తున్నాను నేను. చాలా మరి మాస్టారు ఆయన ఏంటంటే చూశాను నేను, బాడీ లాంగ్వేజ్ అద్భుతంగా ఉంది. కన్నా చేసింది కుల్లి ఆటం అంటే ఏం లేదు, మన కోలాటమే, భాష మార్పు. అయితే ఒక్కో చోట ఒక విధమైన డిఫరెంట్ డాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ కుల్లి ఆటం, కోల ఆటం ఎక్కడ చూసినా టీచర్స్ అందరూ జెంట్స్ ఉంటున్నారేంటి, అంతా మేలే. మీకు కూడా మగవాళ్ళే కదా టీచర్, అంతేనా? కానీ వెనకాల చేసేదంతా కూడా ఆడవాళ్ళు. కానీ టీచర్స్ అందరూ కూడా మరి ఐ డోంట్ నో, గ్రేట్ అబ్బా, చాలా బాగా చెప్పారు. ప్రథమ స్థానం కాదు, మీ గురించి వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు, మీకు నేర్పుతున్నారు. చాలా సంతోషం అమ్మా. మా నిజంగా ఈవేళ నేను బాగా అలసిపోయాను. మార్నింగ్ చేస్తారు కూడా ఎలాంటి అంతర్ నుంచి పోయి క్రామ్స్ రావడం కూడా వచ్చి ఇంటికి పోయాను. నాగేంద్ర గారు ఫోన్ చేశారు, రాజేంద్ర గారు ఫోన్ చేశారు, మీరు తప్పకుండా రావాలన్నారు. ఏంటి ప్రోగ్రామ్ అంటే కుల్లి ఆటం అన్నారు. అంటే ఏంటంటే మీరు రండి చూడండి అన్నారు. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేంద్ర అండ్ నాగేంద్ర, రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు ఇటువంటి కార్యక్రమం చూసే అదృష్ట భాగ్యం కలగజేసిన చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మరి అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరి తమిళనాడు నుంచి ఏదో ఒక చక్కని ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తున్నారు. రియల్లీ మా పెనుగొండ పీపుల్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ యువర్ ప్రోగ్రామ్స్, రకరకాల ప్రోగ్రాంలు. మరి రాజేంద్ర గారు అంటే మీ అంతా చాలా మంది తెలుసో తెలీదు, 30 ఏళ్ళు అయితేమో, సుమారు 30 years అయితే అవుతాము. సురేష్ ఉన్నాడు కదా, లేదు సురేష్, కమాన్. ప్రతి అమ్మవారి ఆత్మావతికి 30 years నుంచి కూడా ఐ థింక్ 29 కంప్లీట్ అయ్యండి. అప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం చూస్తున్నాం ఏదో ఒక కార్యక్రమం. అప్పటి నుంచి కూడా రాజేంద్ర గారు వీరితో పార్టిసిపేట్ చేసి రావటం జరుగుతుంది. మరి అమ్మవారి శక్తి, ఆయన నిన్న రానని చెప్పాడు, తెల్లారిసరి వచ్చాడు. ఎలా అంటే ఇంటి దగ్గర పడుకోలేకపోయాను, అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చేసారని చెప్పాడు. మరి మన దేవాలయ నిర్మాణం కోసం ఫైనాన్సింగ్ అంతా తెప్పించాడు. ఎంత ఖర్చు పెట్టారు తెలుసా? ఎంత ఖర్చు పెట్టారండి? మన టెంపుల్ రినోవేషన్ కి 7 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారండి వాళ్ళు. 7 కోట్లు, 1 లక్ష కాదు, 2 లక్షలు కాదు, 10 లక్షలు కాదు,
ముందర మన రాజేందర్ గారికి ఆయన ఇల్లు వదిలేసి 3 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు, 4 సంవత్సరాలు ఇక్కడ సురేష్, వీళ్ళిద్దరికి కూడా మనం ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేయాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఇలాగే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ ఆనందం చేసిన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు చేసుకుంటాము. జై వాసవి, సర్వే జనం సుఖినో భవతు, లోకా సమస్త సుఖినో భవతు. జై వాసవి. ఈరోజు అమ్మవారి జయంతి సందర్భంగా వీళ్ళు ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ నిజంగా కనుల పండుగ ఉందండి. యాక్చువల్గా మనం భరతనాట్యంలో, కూచిపూడిలో, డ్రామా వైస్లో, మూవీస్లో చూస్తాము పర్ఫార్మెన్స్. ఏన్షియంట్ డ్యాన్స్ ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఒక భావం కానీ నాకు తెలిసి ఒక మూడ్ స్వింగ్స్ అవేమి ఉండవు. వాళ్ళు ఆనందంగా చేసుకుంటారు. అంటే వాళ్ళు స్మైల్ చూసారా, ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్మైలింగ్తోనే చేశారు. అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు, మనం ఒక కోపు చేయంగానే మన నీరసం మొహాలు వచ్చేస్తాయి, మన ఫేస్లో స్మైలింగ్ కూడా ఉంటుంది. కానీ బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్కరు స్మైలింగ్, వాళ్ళ స్మైల్స్ ఎంత అందంగా ఉన్నాయో, నీరసం అనేది ఎదుటోళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళు ఎంతో బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. ఏన్షియంట్ డ్యాన్స్ అసలు నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి. ఇది మాకు యాక్చువల్గా నేర్చుకోవాలని ఉంది గురువు గారు. మీరు ఎవరో ఛాన్స్ ఇస్తే మేము నేర్చుకోవాలని చూస్తున్నాము, అనుకుంటున్నాము. నాకు తెలిసి చాలా బాగా చేశారు. అందులో కొంతమంది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో మారుతున్నారు ప్లేసెస్ కూడా. ఫస్ట్ ఉన్న వాళ్ళే ఫస్ట్ ఉండపోలా, ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మళ్ళీ చేంజ్ అవటం. కానీ అలా చేంజ్ అయినా కూడా బ్యాక్ వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఫేస్ మూడ్ మార్చడం అలా ఏం లేదు. చక్కగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చిన పాత్రలు, వాళ్ళకి తెలుగు రాకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా చెప్పారు. మనమైతే ఒక 10 రోజులు బైహార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత మైక్ ఇచ్చినా తప్పులు చెప్తాం. కానీ వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా చేశారు. మీ ప్లానింగ్, మీ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ అంతా గురువు గారు అద్భుతో భవహ అన్నమాట. చాలా బాగా చేశారు. మాకు నేర్పించి మాకు కూడా ఒక జయంతికో ఆత్మాహుతికో ఇలా పర్ఫార్మెన్స్ చేసే అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించండి. అమ్మ దయ వల్ల మీకు మనసులో అది సంకల్పించి మేమందరం కూడా చేసే పర్ఫార్మ్ అంత అద్భుతంగా చేయకపోయినా ఏదో ఒక మాదిరిగా చేస్తాములేండి, ట్రై చేస్తాము. ఎప్పుడు మేము వచ్చి డాన్స్ ఉంది. మన డాన్స్ చేసిన వాళ్ళకి సూపర్ అసలు అందరివి చాలా బాగుంది. చాలా బాగా అందరూ నవ్వు ఎలా నవ్వుతూ చేశారండి, ఎంత అందంగా. మీరమ్మ నేను నిజంగా మిమ్మల్ని అసలు చాలా షాక్ అయ్యా. రౌండ్ చేసేటప్పుడు చూశాను మిమ్మల్ని. ఈ ఏజ్ లో చాలా బాగా చేశారు అసలు. అవునండి, అసలు 3 hours కంటిన్యూస్ ఫస్ట్ నుంచి స్మైలింగ్ ఫస్ట్ స్మైలింగ్ ఫేస్ మీ చాలా బాగా చేశారు. అది ఎండ్ జై వాసవి, జై వాసవి, జై వాసవి, జై వాసవి. నేను ఒక డిసెంబర్ 30వ తేదీ కోయంబత్తూరులో ఇక్కడ వస్తుంది. ఒక పెద్ద గుడ్ న్యూస్ నడిచింది ఇక్కడ. ఏమి అట్లా అంటే పెనుగొండని గవర్నమెంట్ వచ్చి వాసవి పెనుగొండ అని చెప్పింది. అప్పుడు మాకు వచ్చి ఈ స్థలంలో ఉండే పుణ్యం చిక్కేను, భాగ్యం చిక్కేను. అదే మర అప్పుడు ఉండి ఇక్కడ కంటిన్యూగా ఫాలోఅప్ లో ఉండాము. ఎప్పుడు పిలిస్తేనో, ఏం పిలిస్తేనో, ఏ కార్యక్రమాలు ఉంటేనో మేము ఉండాము అనేసి చేస్తానే ఉంది. దీనికి వచ్చి మా బావ రాజేందర్ కాదు ఒక ముఖ్య కారణం. వాళ్ళ దగ్గర కాంటాక్ట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఇది చేయండి, అది చేయండి, ఇట్లా చేస్తే ఇంకా బెస్ట్ ఉందని చెప్పేది. థ్యాంక్ యూ బావా.
జై రాజేంద్ర. ఇక్కడ ఉన్న అంత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ 1% ఏం అడిగితేనూ సరే ఇమ్మీడియట్ గా అది వచ్చి మాకు క్లియర్ చేసి సాల్వ్ చేసి ఇచ్చిందని అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై వాసవి సురేష్ గారు ఫోటో సార్ మైక్ అంటే ఉంది రెడ్డి కరెక్ట్గా అలాగే చేసుకుంటే సార్. ఒక నిమిషం తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. కానీ చివరిలో దర్శనం దొరికింది. అదే టైంలో ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసాం మేము. చాలా మంచిగా అనిపించింది అండి మాకు ఇది. ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాంలు మరి మేము కూడా పిలిస్తే వాళ్ళు వచ్చి చేస్తారా, లేకపోతే దానికి ఏమన్నా నియమనిబంధనలు ఏమన్నా ఉండవేమో మాకు తెలియజేస్తే కొంచెం వాళ్ళు అడ్రస్ ఇస్తే మేము కూడా మా దగ్గర కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవడానికి. But now lakhs and lakhs of people are doing this. Very nice, very organized. ఓకే రెడీ మేడం. మీది నాకు ఇచ్చేయండి. లైటింగ్ తక్కువైంది.